बलवंत सिंह राजोआणा वो शख्स है जिन्हें अदालत की सुनवाई का कहा सीगा कि उन्होंने बेअंत सिंह की हत्या की है, उन्होंने कोई पछतावा नहीं तो अदालत उन्होंने फांसी टंग देन, जो गल करदा सजा दे देन ते ना ही उन्होंने इस गल की उम्मीद है कि जो कोई इंसाफ आ वो मिलूगा। सिखां दे वफदां नूं बार-बार बुला के उन्होंने मीटिंग कर रहे आ, पर यह वक्री गल आ कि हाले तक असलीयत विच सामने कुछ नहीं आया कि नरेंद्र मोदी ने कुछ सिखां लई वखरा किया होवे। वैसे एक जिहड़े साडे सियासी सूत्र है, सियासी पंडित आ, वो तो यह भी कहते हैं कि अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी इन्हां मुद्दों नूं लैके अंदरों घिओ खिचड़ी आ। उन्होंने हाई कमान नूं पत्र लिखिया कि नवजोत सिंह सिद्धू विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने आधार बनाया पंजाब प्रदेश के प्रधान राजा वड़िंग के उस नोट नूं जिहदे विच उन्होंने सिद्धू दी सरगर्मियां ते इतराज़ किया। हुण पता लगा कि वो अपनी नवी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं तो जे वो पार्टी लॉन्च करते हैं तो एक पासे अरविंद केजरीवाल चुनौती बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लई, दूजे पासे कि नवजोत सिंह उन्होंने लीडरां विचों आ जिहड़े लोकां दी जेबां नूं हत्थ नहीं पाउंदे, सगों उन्हां दा हत्थ अपने खीसे वल जांदा। उन्हां दी खासियत आ, पर जिहड़ा उन्हां दे सुभाਅ विच ठहरा नहीं, जिहड़ा उन्हां दी अपनी जवान ते लगाम नहीं, वो जिहड़ा सारा उन्हां नूं मार रहा। द खालसा टीवी परिवार नूं दिलों तय करन वाले दोस्तों, तुहाडा सत्कार। साडे रोजाना दे बहुत चर्चित शो खालसा स्पैशल विच तुहानूं जी आया, वेलकम। कमलजीत सिंह बनवैत दी सत श्री अकाल। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सज़ा का फैसला 2 महीने करता जाए। चीफ जस्टिस भारत के वीर मन्ना ये कहते आ कि सरकारां मुकदमेबाज आ, भाव अदालतां विच चलदे अद्धे तो वध केस सरकारां नाल संबंधित आ। गल दोनों विषयां ते करांगे, पर इहदे नाल गल करनी बनदी आ ਵਿੱਤ मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों एक ऐप शुरू की गई आ जिहदे विच कहा कि उन्होंने अगले साल का जिहड़ा ਵਿੱਤੀ बजट तैयार करना उहदे लई आम लोग अपने सुझाव देण। ते इहदे नाल ही गल करांगे आपां नवजोत सिंह सिद्धू जां रणनीतिक जिहड़े कार ने PK प्रशांत किशोर उन्हां बारे भी। मेरे कोले कुछ अंकड़े आ जिहड़े भारत के चीफ जस्टिस वीर मन्ना वालों कही गल तो अगे की गल करते आ। उन्होंने कहा कि 50% केस जिहड़े आ वो सरकारां दे खिलाफ चलते आ। उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि सरकारां भी अदालतां दे हुक्म नहीं मनदियां, जिस करके केस होर वध रहे आ। तो उन्हों का कहना यह आ कि क्योंकि अदालतां दे जिहड़े हुक्म आ वो सरकारां मनदियां नहीं है, इस करके जिहड़े होर केस पै रहे हैं लगातार वो अदालत की हद तक दे, इस तरह गिणती लगातार वध रही है। पर मैं भी कहना चाहुंदा कि वीर मन्ना दा विचार 100% सही, पर साडे अंकड़े भी कहंदे आ कि अदालतां विच जज भी है नहीं जिहड़े केसां दा निपटारा करन। हाँ, जे सरकारां अदालतां दे हुक्म नहीं मनदियां तद वो आम नागरिक नूं किवें कहणगियां कि सरकारां दे हुक्म मन्ने जाण जां अदालतां दे आदेश भी मन्ने जाण। आपां एक आम जी गल कर लैंदे आ, असीं भी बड़ी बार दफ्तरां जांदे आ तो बहुती बार जवाब ये मिलदा कि साहब अदालती केस तैयार करन च बिजी आ। बड़ी बार आपां दफ्तर जांदे आ तो बाबू सीट ते नहीं हुंदा, इहो कहा जांदा कि जो अदालत विच केस भुगतण गया होया। इत्थों तक कि पंजाब दे हस्पताल भी अक्सर खाली पे हुंदे आ क्योंकि डॉक्टरां नूं कोई ना कोई तरीक भुगतनी पैंदी आ, चाहे केस जिहड़ा MLR दा क्यों ना होवे, लड़ाई झगड़े की जिहड़ी मैडिकल रिपोर्ट बनदी आ उहदा क्यों ना होवे। सो उन्हां दी गल जिहड़ी वजनदार आ कि पंजाब सरकार समेत दूजियां सारी सरकारां जिहड़ियां वो अपने सिर ते बड़ा बोझ लई फिरदियां। जिहड़ी रिपोर्ट साडी आ वो कहंदी आ कि देश दीयां अदालतां विच 4,70,47,976 केस लमकदे पए आ। भाव ये कि इन्हां केसां दा निपटारा नहीं होया, सुनवाई दी ने आ। ते देश की सुप्रीम कोर्ट विच 70,514 केस जिहड़े आ वो पेंडिंग आ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 58,94,960 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29% ਜੱਜ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 62% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 62% ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਹ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦੇਣ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਾਚਾ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਉਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਉਮਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਉਮਰ ਆ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤਾਉਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਦ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ
कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਰਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, 50 ਖੇਤਰੀ ਤੇ 2769 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 35 MP ਆ ਤੇ 545 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ MLA ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਖੇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਖੜਨਗੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੜੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ
ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੜੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਮਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਦ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਾਣ ਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਥਾਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ 42 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 2 ਵੋਟ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਣੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ 2 ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। 2 ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ
जून जुलाई 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ 15 ਮਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਣੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਗਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਿਆ ਉਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੇਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।